En- അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യായി അമ്മ. ഇവിടെ ആരോ മലയാള സിനിമയുടെ കാര്യമൊക്കെ വിളമ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ആ ആളൊക്കെ ഇപ്പൊ ജീവനോടുണ്ടോ എന്തോ. നിനക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണോടാ. എന്നെ ഇട്ട് ഊഞ്ഞാലാട്ടിയപ്പോഴേ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് ആർമാദിച്ചതല്ലേ. നിനക്കത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ. ആ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡയലോഗ്. കേരളത്തിലെ പിള്ളേരെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണോ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലേ? എന്നിട്ടിപ്പം തേടി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു തമിഴ് തീയും. അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യായേ. അതിനിപ്പോൾ എന്താ, അവളും മലയാളി അല്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ഇന്ത്യക്കാരിയാണല്ലോ. എടാ വീടിനടുത്ത് കിടന്ന് ഉരുളാവടാ. ആ മതി കിടന്ന് ഗണിച്ചത്. വരുന്നെങ്കിൽ വരാൻ നോക്ക്. ഞാൻ ജോസഫ് സാറിനെ കാണാൻ പോവാ. ആ തൽക്കാലം ഞാൻ നിർത്താം. എനിക്കും സമയം കിട്ടൂടാ മോനെ. അപ്പോഴേ നിന്നെ ഞാൻ എടുത്തോളാം. ഗോഡ്, എൻ്റെ സമയം തീരെ ശരിയല്ല. ഈ നാറിയുടെ വായിരിക്കുന്നതെല്ലാം എനിക്ക് കേൾക്കണമല്ലോ. സാരമില്ലടാ റാമേ, എല്ലാം നിന്റെ വിധിയാണെന്ന് മാത്രം കരുതിയാൽ മതി. നീയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാ, ഞാൻ പോകുക. അവൻ പോന്നടാ. ഡാ അവിടെ നിൽക്കടാ, ഞങ്ങളും വരുന്നു. அப்பாடா ஒரு வேளை கிளாஸுக்கு வந்துட்டேன். ஏண்டி மூஞ்சி இப்படி உருன்னு வச்சுக்கிட்டு இருக்க? அதான் நான் சாரி சொன்னால, அப்புறம் என்ன? உன்னோட கோவம் இன்னும் போகலையா? கோவமா? அது உண்மையில கண்டிப்பாக கிடையாது. யார் சொன்னா எனக்கு உண்மையில கோவம் இருக்குன்னு? ஓ அப்படியா? அப்புறம் கோவம் இல்லைனா ஏன் மூஞ்சி இப்படி உருன்னு வச்சுக்கிட்டு இருக்க? ஓ அதுவா, அது உனக்கு தெரியாதடி. அப்போ நீ ஏன் சொல்லு. அது காலையில் நான் உன்னை தேடி வரும்போது வழியில் ஒரு பொறுக்கிக்கிட்ட சண்டை போட்டுட்டேன். சண்டையா? அதுவும் பொறுக்கிக்கிட்ட? ஆமாடி, பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமாக க்யூட்டாக இருக்குது. ஆனால் அவள் ரொம்ப மோசம்டி. என்னடி சொல்கிற? பொறுக்கின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன், அப்புறம் க்யூட்டாக இருக்குன்னு வேற சொல்லிக்கிட்டு இருக்க. எனக்கு ஒன்றும் புரியலை. ஏதாச்சும் தெளிவாக சொல்கிறீ. ஓ அது ஏண்டி இத்தனை டைமில் இவ்வளோ நடந்துடுச்சா? ஆமாடி, அவனை பற்றி நினைக்கும் போதே எனக்கு தலை வெடிக்குது. அப்புறம் கோவமாக வருது. அவன் என்கிட்ட எப்படி ஃப்ளர்ட் பண்ணான்னு எனக்கு தெரியுமா? இரு, இனி அவனை பார்க்கட்டும், அவனுக்கு இருக்கு. என்ன இருக்கு? அவனை நான் பார்க்கட்டும். இனி என்கிட்ட அவன் அப்படி பேசிட்டு வந்து வச்சுக்கோயே, அதுக்கப்புறம் அவனை ஒரு மனுஷனாக கூட நான் மதிக்க மாட்டேன். அப்படியே அவன் மூஞ்சில 2 குத்துடுவேன். அச்சச்சோ, ஏன்டி இப்படி கோவப்படுற? என் செல்லோல அப்படி எதுவும் செய்யக்கூடாது. கொஞ்சம் பொறுமையாக இருமா. எப்படி இருந்தாலும் அவங்க நம்ம சீனியர் தானே. சீனியரே தான், அதுக்காக அவன் என்ன வேணாலும் பண்ணுவியா? அப்பா சரி சரி, அவங்க செஞ்சது தப்பு தான். நீ அதை விடுமா? ஆஹா, அப்படியெல்லாம் அதை விட முடியாது. பாருடி, இது அவங்களோட ஊர் தான். அவங்கள ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இங்கே நிறைய பேர் இருக்குது. ஆனால் நம்மளுக்கு அப்படி கிடையாதுடி. நாம் இங்கே புதுசு தானே. நீ அது கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ. யார் புதுசு? நாம இல்லை, நீ தான் இங்கே புதுசு. ஆனால் நான் அப்படி கிடையாது.
இது என்னோட ஊரும் தான். எனக்கு எவன் மேலேயும் பயம் கிடையாது. நீ வேணா பாரு, அவனை நான் வச்சு செய்ய போகிறேன். சொப்பா, உன்னை சொல்லி புரிய வைக்கிறதுக்கு நான் ஆளே கிடையாது. நீ ஆச்சு உன் பொறுக்கியாச்சு, ஏதாச்சும் பண்ணி தொலை. சரி சரி, என் பாப்பா டென்ஷன் ஆக வேண்டாம். நான் அவன்கிட்ட சண்டைக்கு போக மாட்டேன். ஆனால் அவள் என்கிட்ட சண்டைக்கு வந்தோன்னு வச்சுக்கோயே, அதுக்கப்புறம் நானும் சும்மா இருக்க மாட்டேன். ஓகேவா? ஓகே தான். അങ്ങേര് പുസ്തകം തിന്നുന്ന കാണാനാണോ നമ്മളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത്? എടാ ഒന്ന് പയ്യെ പറയടാ, അങ്ങേരെങ്ങാനും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നീ തീർന്നു. അയ്യോ നിർത്തണ്ട, സാറന്മാർ പറഞ്ഞു. നിന്റെയൊക്കെ എല്ലാ തോന്നിയസത്തിനും കൂട്ടി നിൽക്കുന്നതിനെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കേൾക്കണം. അല്ല, എന്താ മൂന്നിന്റെ ഉദ്ദേശം? അയ്യോ 3 സാർ, 4. ഞാൻ നിന്നോട് മൂന്നിനോട് ചോദിച്ചത്. നന്ദുവിനെ ഞാനിത് കൂട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ നിന്റെയൊക്കെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കുഴപ്പമേ അവനുള്ളൂ. അല്ലേലും അവന്റെ കഷ്ടകാലം അല്ലേ നിന്റെയൊക്കെ കൂടെ വന്ന് ചേരുവോ? ഇതെപ്പോഴും പറയുന്ന ഡയലോഗല്ലേ സാർ. പുതിയ വല്ല ഡയലോഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറക്ക്. വണ്ണിയറാട്ടെ ഈ ഡയലോഗ് കേട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ മടുത്ത്. പറയുന്ന സാറിനൊരു മടുപ്പില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കാര്യം അങ്ങനല്ല. ഇല്ലടാ, നിനക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇനി ഞാൻ പുതിയ ഡയലോഗും കൂടെ ഇറക്കാം. അത് പൊളിച്ച്. എന്തായാലും പുതിയ ഡയലോഗ് നല്ല ഗത്തായിരിക്കണം സാറേ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ കട്ട സപ്പോർട്ടിന് കൂടെ കാണും. വാവ്, ബെസ്റ്റ്. ഇവ മിക്കവാറും സാറിൻ്റെ കൈക്ക് പണിയുണ്ടാക്കും. അല്ല, സാറിന് വേണമെങ്കിൽ മതി, എനിക്ക് വലിയ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അല്ല, എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുക. നിനക്കൊക്കെ എൻ്റെ ചോര കുടിച്ച് മതിയായില്ലേ? ഹോ, നീയൊക്കെ എന്ത് കാട്ടിക്കൂട്ടിയാലും മറുപടി പറയേണ്ടത് ഈ ഞാനാ. നിന്റെയൊക്കെ അപ്പന്മാരുണ്ടല്ലോ എന്നെ വിളിച്ച് പച്ച തെറിയാ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിലും നിനക്കൊന്നും ഇത് അറിയണ്ടല്ലോ. മൂക്ക് മുട്ട തിന്നിട്ട് പിള്ള കളിച്ച് നടന്നാൽ മതിയല്ലോ. ഇമോഷണൽ ഡാമേജ്. അല്ല സാറിനിപ്പോൾ എന്താ? ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതിന് പുതിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലല്ലോ. ഈ വർഷേ ഇനി പുതിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അതിന് നിനക്കൊക്കെ ഒരു താക്കീത് തരാനാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത്. അല്ല, റാമിനൊന്നും പറയാനില്ലേ? ഞാനെന്ത് പറയാനാ? രാവിലെ ഇവിടെ നടന്നത് സാർ അറിഞ്ഞാണെന്ന് എനിക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓ, അപ്പം അത്രയും ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കുഞ്ഞിന്. നിന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാ ആവശ്യമില്ലാതെ സീനിയേഴ്സിനോട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന്. നിനക്കെന്താടാ പറഞ്ഞനുസരിക്കാൻ പറ്റാത്തത്? അതിന് ഞാൻ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലാതല്ലല്ലോ സാർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത്. അത് സാറിനും അറിയാമല്ലോ. അതൊക്കെ എനിക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ഈ കോളേജിലുള്ള പ്രശ്നമൊക്കെ തല്ലി പരിഹരിക്കാൻ നീ ആരാണ് നിന്റെ വിചാരം? അല്ല, നീ വല്ല സൂപ്പർമാനും ആണോ? പിന്നെ ജൂനിയേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ ഓഫീസിൽ വന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തോളും. അതിൻ്റെ പേര് നീ എന്തിനാ സീനിയേഴ്സിൻ്റെ മേലെ കൈവെക്കാൻ പോകുന്നത്? അത് പിന്നെ എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്തത് കണ്ടാൽ ഞാൻ പ്രതികരിക്കും, അതിപ്പോൾ ആരാണെങ്കിലും. നോക്കാം, നീ നിന്റെ അച്ഛനോടുള്ള വാശിക്ക് വെറുതെ നിന്റെ ലൈഫ് സ്പോയിൽ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. പിന്നെ നീ ഇനി ഇവിടെ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു വാണിംഗ്, അതിലൊതുങ്ങും നിന്റെ ശിക്ഷ. അല്ലാതെ സസ്പെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പൊന്നുമോൻ ഇതൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നെങ്കിൽ അത് വെള്ളത്തിൽ വരയ്ക്കുന്ന വരയാണെന്ന് നിനക്കും അറിയാം, എനിക്കും അറിയാം. പിന്നെ നിന്റെ അച്ഛൻ്റെ വായിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് തെറിവിളി കേൾക്കേണ്ടി വരും. അല്ലാതെ വേറൊന്നും ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ നിന്നോട് രണ്ടിനോടും ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞതാ ഈ ക്യാമ്പസിലെ പെൺകുട്ടികളെ വെറുതെ ശല്യം ചെയ്യരുതെന്ന്. എന്നിട്ട് നിനക്കൊന്നും ഒരു നാണോ മാനോ ഇല്ലല്ലോടാ. നിന്നോടൊക്കെ പറയുന്നതിനും ഭേദമുണ്ടല്ലോ വല്ല കല്ലിനോടും പറയുന്നതാ നല്ലത്.
ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഔട്ട്. ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ഫീല്. ഇങ്ങനെ പോയാ ഇങ്ങരുടെ വായിരിക്കുന്ന കേട്ട് നമ്മുടെ ചെവി അടിച്ചു പോകും. കണക്കിന് കിട്ടിയതല്ലേ, നല്ല ക്ഷീണം കാണും. വാ, ക്യാൻറ്റീനിൽ പോയി വല്ലതും കഴിക്കാം. അത് ശരിയാ, ഫസ്റ്റ് അവർ എന്തായാലും ഇനി കയറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ക്യാൻറ്റീനിൽ പോകുന്നേ നല്ലത്. എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ക്യാൻറ്റീനിലേക്ക് നടന്നു, ഞാൻ പിന്നാലെ വന്നേക്കാം. അതെന്താ, നിനക്കൊന്നും കഴിക്കണ്ടേ? രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴും ഒന്നും കഴിക്കാതല്ലേ ഇറങ്ങിയത്? കഴിക്കാടാ, എനിക്ക് വിശപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾ പോയി ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യും, അപ്പോഴേക്കും ഞാനങ്ങ് വന്നേക്കാം. ഓ അങ്ങനെ. എടാ മോനെ, ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ നേരമായി. ഇനി നീ ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ കൊച്ചിനെ തപ്പി നടന്നാലൊന്നും അവളെ കിട്ടാൻ പോണില്ല. പിന്നെ ബ്ലോക്ക് മൊത്തം കയറി ഇറങ്ങി അന്വേഷിക്കാനാണെങ്കിലേ പൊന്നുമ്പോൾ മിനിമം 5-6 ബ്ലോക്കെങ്കിലും കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വാ. അവളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പയ്യെ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിന് ഞാൻ അവളെ അന്വേഷിക്കാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അതെയോ, എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ. എന്തായാലും ഇപ്പം മോൻ ക്യാൻറ്റീനിലേക്ക് നടക്ക്. എന്നിട്ട് രാവിലെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടാതെ പോയി ഉണ്ടാക്കിയ തല്ലുകേസില്ലേ, അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. വാ. ഇങ്ങോട്ട് വാടാ. ஆமா, எப்படி இருக்கு உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்? உனக்கு பிடிச்சிருக்கா? நான் நினச்ச மாதிரி கிடையாதுடி, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆனால் என்ன, அந்த ஹாஸ்டல் ஃபுட்டு தான் ரொம்ப மொக்கையாக இருக்கு. அதை நீ சொல்கிறது உண்மைதான். ஆனால் நமக்கு இங்கே கேண்டீன் இருக்குல்ல, ஸோ நைட்டு மட்டும் ஹாஸ்டல் ஃபுட் சாப்பிடலாம், மற்ற நேரம் கேண்டீனில் போய் சாப்பிடலாம். അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഇനി നീ ഞങ്ങളെ കൂട്ടാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ഹീറോയിസം കാണിക്കാൻ നിന്നാലുണ്ടല്ലോ, അവന്മാരായിരിക്കത്തില്ല, ഞങ്ങളായിരിക്കും നിന്റെ കൈയും കാലും തല്ലി പിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. മതി മതി, ഫുഡ് എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ബാക്കി ചർച്ചയൊക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ടൈസ, ഇതെൻ്റെ പഴംപൊരിയാ, ഇത് ഞാൻ തരത്തില്ല. ഓ, അതിന് നിന്റെ പഴംപൊരി ആർക്ക് വേണം? തീറ്റി തീറ്റി നല്ലത് ഒരു വിചാരം ഇല്ലേടാ നിനക്ക്. എന്താടാ നീ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? അല്ല പിന്നെ ചോദിക്കളിയാ, ചോദിക്ക്. നിനക്കെങ്കിലും എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ. അയ്യാ, സ്നേഹമല്ല കോപ്പ്. നിനക്കേ തീറ്റി മാത്രമല്ല കോഴിത്തരം ഉണ്ടെന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ വന്നതാ ഞാൻ. ഓ, ഊഞ്ഞാലാട്ടാൻ വന്നതല്ലേ? യെസ്. അത് വീട്. എടാ ടൈസ, നീ നിൻ്റെ ആളിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു? കണ്ടുപിടിച്ചില്ലടാ, ഇനി വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അല്ല, നീ അവളുടെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണെന്നാണല്ലോ തട്ടിവിട്ടത്. എന്നിട്ട് അവളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ ശ്രമിച്ചോ? ഓ, ഒരു കാമുകം വന്നേക്കുന്നു. ഡാ മോനെ, നിന്റെ ചാട്ടം എങ്ങോട്ടാണെന്നേ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ചാട്ടോ? എന്ത് ചാട്ടം? ഓ, നീ അങ്ങനെ ഭയങ്കര പുണ്യാളനാവാനൊന്നും നോക്കല്ലേ മോനെ. നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ പെണ്ണിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് കാര്യം സിമ്പിളായല്ലോ. ചുളിവിന് നിനക്ക് നിൻ്റെ മറ്റോളെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. നാശം, കണ്ടുപിടിച്ച് നാറി. എന്നാലും എൻ്റെ പൊന്നളിയ, നിനക്ക് ഇങ്ങനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചതല്ല. അത് പിന്നെ ആരായാലും ഒരു ചേഞ്ചൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കത്തില്ലേ? എന്നാലും ഇതൊരു വല്ലാത്ത ചേഞ്ചായി പോയി. അല്ലടാ, നിനക്ക് തമിഴ് അറിയാവോ? എവിടുന്ന്? ബെസ്റ്റ്. ആ കൊച്ചിനെ മലയാളം അറിയത്തില്ലെങ്കിലേ നീ പെട്ടുപോലും മോനെ. അതൊക്കെ അറിയായിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കേരളത്തിൽ പഠിക്കാൻ വരുമോ? അതെ. ടൈസ, ഇത് വെറുതെ നെഗറ്റീവ് അടിക്കാൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ. ഓഹോ, അല്ല നിനക്ക് അവളോട് ലവ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ നിനക്കെന്തിനാ കൊള്ളുന്നത്? എടാ, അവ സമ്മതിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അവൻ അവളെ ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള കാര്യം. പിന്നെ നീ നോക്കിക്കോ, ഒരു ദിവസം ഇവൻ തന്നെ വന്ന് പറയും അവളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന്. അതുവരെ അവനിങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ച് നടന്നോട്ടെ.
ഓ ഓ അങ്ങനെ അങ്ങനെ. ആയിക്കോട്ടെ. ദൈവമേ, സംസാരിച്ചിരുന്ന് സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല. വാ വാ, ക്ലാസ്സിൽ പോകാം. ജാനു, என்னடி? எனக்கு பசிக்குது. ஆ இப்பவா? ஆமாம். ஆ என் செல்ல பாப்பா தானே, கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோடி. கிளாஸ் முடியறதுக்கு இன்னும் நிறைய டைம் இருக்கு. முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கேண்டீனில் போய் சாப்பிடலாம். ஜானு, அப்பா கொஞ்சம் சும்மா இரேண்டி. நான் பேசுறது சாருக்கு தெரிஞ்சா அவ்வளோதான். ஃபர்ஸ்ட் டேன்னு கூட மதிக்க மாட்டேன்டி. அப்புறம் நம்மளை தூக்கி வெளியில் போட்டுடுவேன். ഇവൻ്റെ ഫുൾ കിളികളും പറന്നു പോയെന്നാ തോന്നുന്നത്. ഇങ്ങനെ പോയാലേ അധികം വൈകാതെ തന്നെ അവൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങും. രക്ഷപ്പെട്ട്. എത്ര നേരം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് വെറുപ്പിക്കുവാണല്ലോ. നീയൊന്നും ഈ ജന്മം നന്നാവാൻ പോകുന്നില്ലടാ. പിന്നെ എനിക്കിപ്പം നന്നാവാനേ തീരെ ഉദ്ദേശമില്ല. അല്ലടാ, ഇവൻ്റെ പറന്നു പോയ കിളികളൊന്നും ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ആരുടെ കിളി? ദേ അങ്ങോട്ട് നോക്കടാ. ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതലേ അവൻ വേറെ ഏതോ ലോകത്താ. ബ്രേക്ക് ടൈം ആയതുപോലും പുള്ളി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചെന്ന് വിളിച്ചു നടത്തടാ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ വൈകുന്നേരം വരെ അങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഡാ റാം. എന്താടാ? അല്ല, ഇന്ന് മൊത്തം സ്വപ്നലോകത്തിരിക്കാനാണോ നിന്റെ പ്ലാൻ? സ്വപ്നലോകോ? ഞാൻ സാറ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു. പുറത്തോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടോ? അല്ല, സാറ് പോയ കാര്യമൊന്നും കുഞ്ഞറിഞ്ഞില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. സാറ് പോയോ? അതെന്ത് പറ്റി? കുറച്ച് നേരം ആയതല്ലേ ഉള്ളൂ വന്നിട്ട്. എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ, സാറ് ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടാ പോയത്. നീ ഇതൊന്നും അറിയാതിരുന്നത്. അല്ല, ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ആയ കാര്യം താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ലഞ്ച് ബ്രേക്കോ? അയ്യോ, അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ക്യാൻറ്റീനിൽ പോകുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ചിങ്ങനെ ഇരുന്ന് പോയതാ. ഓ അങ്ങനെ. തൈസ, നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലൊന്നും അല്ലടാ ഇവിടെ പലരും. അതെ അതെ, പലരും വല്ലാതെ മാറിപ്പോയി. മതിയടാ അവനെ ടൂക്കിയത്. വാ, ഫുഡ് കഴിക്കാം, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. ഹലോ, സാറ് വരുന്നുണ്ടോ? ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വേണം പലരുടെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ? ഞാൻ എന്താ വരുന്നു. അല്ലടാ പോട്ടാ, രാവിലെ ആ കൊച്ചിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴേ നിനക്കതിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൂടായിരുന്നോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചുളിവിൽ ഇവനും ഇവൻ്റെ കൊച്ചിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയനെ. അതിന് അവൾ എന്നോട് വന്ന് സംസാരിച്ചതായിരുന്നോ? തല്ല് കൂടിയിട്ടല്ലേ അവൾ പോയത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ലക്കിന് അവൾ തന്നെ അവളുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതറിയാൻ പറ്റി. ഓ പിന്നെ, നീ നിന്റെ കോഴിപ്പരിപാടി കാണിക്കുമ്പോൾ അവൾ നിന്നെ സ്നേഹിക്കണമായിരിക്കും അല്ലേ? ഷോ, ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെ അവരൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ലഞ്ച് ബ്രേക്കായിട്ട് ഇത്രയും സമയമായില്ലേ? അവർ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇതുവരെ ക്യാൻറ്റീനിൽ വന്നില്ലല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ അവർ ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്ന് കാണുമോ?
എൻ്റെ പൊന്നോ, കുറച്ചു മുമ്പ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡയലോഗ്. അല്ല, നിനക്കിപ്പോൾ പ്രേമിക്കാനൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു? വന്നെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ, പിന്നെന്താ? ഓ, വന്നായിരുന്നോ? ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല. ആ, എങ്കിലേ അതൊക്കെ വന്നു. ഇനി കുറച്ച് നാൾ ഞാനും കൂടെ ഒന്ന് പ്രേമിച്ച് നോക്കട്ടെ. ஐயோ சாரிங்க, தெரியாமல் அடிச்சிட்டேன், மன்னிச்சிடுங்க. ஏங்க, நானும் தான் தெரியாமல் அடிச்சிட்டேன். ஸோ சாரிங்க. ஆமாம், நீங்கள் தமிழ் தானே? ஆமாம், நாங்கள் தமிழ் தான். இல்லை, நீங்கள் சீனியரா இல்லை ஜூனியரா? நான் வந்து சீனியர் தான். இங்கே செகண்ட் இயர் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஓ, அப்படியா? ஆமாம், நீங்கள் எந்த ஊர்? நாங்களா? நாங்கள் வந்து மதுரை தான். அப்புறம் நீங்கள் எந்த ஊர் சீனியர்? ஓ, நீங்கள் மதுரை தானா? நான் வந்து திருச்சி. ஓ, அப்படியா? சரி சீனியர், அப்புறம் பார்க்கலாம். ஏம்மா இப்படி அவசரப்பட்டுட்டு இருக்க? அட்லீஸ்ட் உங்களோட நெய்மாச்சு சொல்லிட்டு போங்க. எங்கள் ஊர் பொண்ணுங்க தானே? ஓ, சாரி சீனியர். என்னோட நேம் வந்து மீனாட்சி. இவா ஜானகி. மீனாட்சி ஜானகி. ஓகே. அப்புறம் என்னோட பேர் தினேஷ். நான் இங்கே செகண்ட் இயர், பிகாம் செகண்ட் இயர். அப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஹெல்ப் வேணும்னா என்கிட்ட கேளு, நான் பண்ணித்தரேன். ஆமாம், நீங்கள் எங்கே அவசரப்பட்டுட்டு போயிட்டுருக்க? ஆமாம், நீங்கள் சாப்பிட்டியா? இல்லை சீனியர், இன்னும் சாப்பிடலை. அச்சச்சோ, என்னாச்சு? அது வந்து ஹாஸ்டல் ஃபுட்டு பிடிக்கல சீனியர். ஸோ மத்தியானம் கேண்டீனில் சாப்பிட்லான்னு நினச்சேன். ஆனால் கேண்டீன் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது. அதான் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓ, அப்படியா? நீங்கள் ஒன்றும் நினச்சி கவலைப்படாதே, அதான் நான் இருக்கேன்ல. அப்புறம் எங்களோட ஹாஸ்டல் ஃபுட்டு ரொம்ப மொக்க. எனக்கு அது சாப்பிடவே பிடிக்காது. கன்றாவியாக இருக்கும். அதனால் நானும் கேண்டீனில் தான் சாப்பிட்றது. உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் எதுவும் இருக்கலைன்னா ஏன் கூட வாய், நான் உங்களுக்கு கேண்டீன் காட்டித்தரேன். ஏன்னா நான் இப்போது சாப்பிட்றதுக்கு கேண்டீனுக்கு தான் போயிட்டுருக்கேன். அப்பா, என்ன கேள்வி சீனியர் இது? நாங்கள் கண்டிப்பாக வரோம். ஏன்னா எனக்கு பசி தாங்க முடியலை. நீங்கள் சீக்கிரமாக வாயே. എടാ, എവൻ പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ശരിയാവും. അവർ ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴേ അവർ ക്യാൻറ്റീനിൽ വന്നേനെ. ഇതിപ്പോൾ എത്ര നേരമായി നമ്മൾ അവരെ നോക്കിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഷേടാ, ഇനിയിപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ എവിടെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കും? ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇനി ഒരൊറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ. എന്താടാ അത്? അത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്തായാലും ഇനി ഒരു കാര്യമില്ല. സോ ബ്ലോക്ക് എങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് കയറി ഇറങ്ങി നമുക്ക് അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്തോന്ന്, അത്രയും ബ്ലോക്ക് കയറി ഇറങ്ങി നടക്കാനോ? അതല്ലാതെ ഒരു മാർഗവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. എടാ പൊട്ടാ, നീ ആലോചിച്ചിട്ടാണോ ഓരോന്ന് തട്ടി വിടുന്നത്? 1-2 ബ്ലോക്കൊന്നും അല്ലേ ഈ കോളേജിലുള്ളത്? 6 ബ്ലോക്കാണ് ടോട്ടൽ ഇവിടെ ഉള്ളത്. എടാ മോനെ, ആവശ്യക്കാരനെ ഈ ഔചിത്യം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പാടില്ല. ഓ, എന്നാലും ഇത് വല്ലാത്തൊരു ഔചിത്യമായിപ്പോയി. തൽക്കാലം അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗവും നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല. സോ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടണം. ഷോ, എന്നാലും ഇത്രയൊക്കെ നടക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? എടാ, നിനക്ക് നിന്റെ മീനുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കണോ വേണ്ടയോ? അത് വേണം. എന്നാ പിന്നെ മര്യാദയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി ഇറങ്ങാൻ നോക്ക്. എന്നാ പിന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. എന്തായാലും നമുക്ക് 4 പേർക്കും അവരെ അറിയാമല്ലോ. സോ നമ്മൾ 4 പേരും ഒരുമിച്ച് പോകാതെ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നതാവും നല്ലത്. അതാകുമ്പോൾ ഒരേ ടൈമിൽ നമുക്ക് 4 ബ്ലോക്കെങ്കിലും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവരെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആളെ ബാക്കിയുള്ളവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ? ഓ, ഇനിയിപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും നീ ഞങ്ങളെ വെറുതെ വിടാനൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ. അതെന്തായാലും വിടില്ല. എന്നാ വരാൻ നോക്ക്. ഇപ്പം തുടങ്ങിയാലേ വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിലെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ. ഡാ, ദേ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ. ഓ, നിനക്കിനി എന്താ? ഓ, അങ്ങോട്ട് നോക്കടാ പുല്ലേ. ആ പാവയ്ക്ക കൊണ്ടാട്ടത്തിന് കൂടെ വരുന്നതാരാന്ന്? അവനെന്താ അവളുമാരുടെ കൂടെ?
ആ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം? ആ വരക്കം അത്ര പന്തിയല്ലല്ലോടാ മക്കളെ. ഓ നാക്കെടുത്ത് വളയ്ക്കാതെ ശവമേ. എന്നാലും അവൻ എങ്ങനെ അവളുമാരുമായിട്ട് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കമ്പനിയായി? ചിലപ്പോ അവനിനി അവരുടെ പരിചയക്കാരനാണെങ്കിലോ? ആ അതിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. அப்பாடா இப்போ தான் நிம்மதியாக இருக்குது. கேண்டீன் ஃபுட் சூப்பர் சீனியர், நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நான் சொன்னால இங்கே ஃபுட்டு நல்லா இருக்குன்னு. ஆமாம் கேட்கணும்னு நினச்சேன். என்ன ஜானி யார்கிட்டையும் பேச மாட்டியா? ரொம்ப சைலண்ட் போல. யார் இவளா? அட போங்க சீனியர், அவனெல்லாம் பேசிடுவேன். ஆனால் தெரிஞ்சவங்கிட்ட மட்டும்தான் அவ்வளோ பேசுவேன். மற்றவங்க கூட ரொம்ப கம்மி தான். நீங்கள் வேணால் பாருங்கள், கொஞ்சம் டைமுக்கு அப்புறம் அவளே உங்ககிட்ட வந்து பேசிடுவேன். ஓ அப்படியா? ஆமாம் சீனியர், அவள் என்ன மாதிரி கிடையாது. நான் எல்லார்கிட்டேயும் நல்லா பேசிடுவேன். ஆனால் அவள் பிடிச்சவங்க கிட்ட மட்டும்தான் பேசுவேன். பட் பேசிட்டோன்னு வச்சுக்கோயே, அப்புறம் பேசி பேசி நான் மத்தாலே பிச்சுக்க வைப்பேன். ஏய் சும்மா இரேண்டி. இவ இப்படி தான் சீனியர், வாய்க்கு வாய் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன். நீங்கள் ஒன்றும் நினச்சிடாதியே. நான் ஒன்றும் நினச்சிக்க மாட்டேன். பட் எனக்கு மீனு பேசுகிறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அப்படி சொல்லு சீனியர். ஏய் பாத்தியா, என்ன எங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். അവളുടെ ഒരു കിണി കണ്ടില്ലേ? എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എന്ത് ദേഷ്യമായിരുന്നു അവൾക്ക്. എന്നിട്ട് അവൻ്റെ കൂടെ എന്ത് സ്വീറ്റായിട്ടായിരുന്നു സംസാരിക്കുന്നത്. കണ്ട ഉടനെ തന്നെ അവളോട് ഫ്ലേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയ നിന്നെ അവൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ നോക്കണമായിരിക്കും അല്ലേ? എന്തായാലും നീമാരൊന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. എന്തിന്? അല്ല, അവൻ്റെ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അതിലേതോ ഒന്നിനെ അവൻ ചൂണ്ടയിടാൻ നോക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ പൊന്നു മഹാഭാവി, ആ നാറിയ നാക്ക് വെച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാതെ. അല്ല അളിയ, ഞാനൊരു സാധ്യത പറഞ്ഞതാ. നിങ്ങൾ വെറുതെ ഓരോന്ന് ഗസ് ചെയ്ത് കൂട്ടാൻ നിൽക്കണ്ട. ചിലപ്പോൾ അവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും. ആയാ നല്ലത്. ചേട്ടാ, അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും കേൾക്കാനും പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ഓ, നീ എന്തു വട ചെറുക്ക ഈ എത്തിയും വലിഞ്ഞിരുന്ന് നോക്കുന്നത്? ആ പെണ്ണെങ്ങാനും കണ്ടുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ നീ തീർന്നു. ഓ പിന്നെ അവളെന്നെ അങ്ങ് മലത്തും. ஏய் மீனு. என்ன அடி, என்னாச்சு? இல்லை, உன்னோட லெஃப்ட் சைட் கொஞ்சம் பாருடி. அங்கே இருக்கிற ஒரு ரெட் கலர் ஷர்ட் போட்ட பையன் உன்னை தாண்டி பார்த்துக்கிட்டு இருக்க. உண்மையா? ஆமாடி, ஒரு மார்க்கமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்க. அப்படியா? யார் அவ? இவனா?
ஆ, உனக்கு இவங்களை முன்னாடி தெரியுமா? அடிப்பாவி, நான் உங்ககிட்ட காலையில் ஒரு பொறுக்கி பற்றி சொன்னேன்ல, அந்த பொறுக்கி தான் அவ. ஓ, அது இவங்க தானா? பட் நீ சொன்னது உண்மைதாண்டி, அவங்கள பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமாக இருக்கு. ம் என்ன ஆச்சு? எனக்கு தெரியாமல் ரெண்டு பேரும் ஏதோ பேசுகிற மாதிரி தெரியுது. அது அது ஒன்றும் இல்லை சீனியர். காலையில் நான் ஒரு பொறுக்கி கிட்ட சண்டை போட்டுட்டேன். தோ அங்கே இருக்கிற அந்த ரெட் ஷர்ட் இல்லையா, அவ தான் நான் சொன்ன அந்த பொறுக்கி. அவனை பற்றி தான் நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்க. யாரு அந்த ரெட் ஷர்ட் தானே நீங்கள் சொன்ன பொறுக்கி? ஆமாம் சீனியர், அது அவனே தான். மீனு, நீங்கள் சொன்னது உண்மைதான். அவ உண்மையிலே பொறுக்கிதான். ஓ அப்படியா? ஆமாங்க, நான் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் இயர் வரும்போது சீனியர்னு சொல்லி அவங்க என்னை ராக் பண்ணிட்ட. அவள் அப்படிப்பட்ட பொறுக்கிதான். அவன் மூஞ்சி பார்த்தாலே தெரியுது. அப்புறம் நீங்கள் ரெண்டும் அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கோ. ஏன்னா அவள் ரொம்ப ஃப்ளர்ட்டிங் பர்சன் தான். எல்லா கேர்ள்ஸுக்கிட்டையும் வளைஞ்சு வளைஞ்சு பேசிடுவேன். அச்சச்சோ, அந்த மூஞ்சி பார்த்தா அப்படி தெரியவே இல்லை. ஆமாம் ஆமாம், மூஞ்சி பார்த்தா அப்பாவியாக தான் இருக்கும். ஆனால் அவனோட பேச்சும் அவனோட நடையும் அப்பா அப்படியே ரவுடி மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் நீங்கள் அவங்கிட்ட எந்த சண்டைக்கும் போகக்கூடாது. நான் சொன்னால அவள் ரொம்ப மோசமானவ. ஸோ அவங்கிட்ட மூஞ்சி கொடுத்து பேசாதியே. சரி சீனியர், நாங்கள் அவங்ககிட்ட பேசவே மாட்டேன். ஏண்டி நீ அவங்கள பார்த்து முடிச்சிட்டு இருக்க? அதான் சீனியர் சொன்னால அவங்க கிட்ட சண்டைக்கு போகக்கூடாதுன்னு. ஏய், நீ அங்கே பாருடி, அவள் என்னை பார்த்து எப்படி வளைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குன்னு. நான் என்ன பண்ணுறது? அவனோட அந்த மூஞ்சியும் முகரக்கட்டையும் பார்த்தாலே எனக்கு எரிச்சலாக இருக்குது. விடுமா, நமக்கு இதுக்கு தேவையில்லாத விஷயம். அவனை மைண்ட் பண்ணக்கூடாது, ஓகேவா? அப்புறம் எனக்கு டைம் ஆயிடுச்சு, நான் போகிறேன். நமக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். சரி, நான் வரேன். ஓய் சீனியர். என்னம்மா? இல்லை, உங்களோட நம்பர் தருவீங்களா? நம்பரோ? கைவிட்டு போய் மோனே, கைவிட்டு போய். அதுக்கு என்னம்மா, ஃபோன் கொடு, நான் தரேன். தோ இதுதான் என்னோட நம்பர். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஹெல்ப் வேணும்னா தயங்காத என்கிட்ட கேளு, ஓகேவா? ஓகே சீனியர். அப்புறம் நான் வரேன், பாய். അങ്ങനെ ഇവൻ്റെ കഞ്ഞിയിൽ പാറ്റ് വീണു. ആ പാവയ്ക്ക് കൊണ്ടാട്ടമുണ്ടല്ലോ, അവൻ മിക്കവാറും ഇന്ന് എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തീരും. അല്ല, അവനിത് എന്തിൻ്റെ കേടാ? അവൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒന്നും പോരാ. എടാ അളിയ, നീ ഒന്ന് സമാധാനിക്ക്, നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. ഓ, അതിലിനി എന്ത് ശരിയാക്കാനാ? ആ പെണ്ണ് കൈവിട്ടു പോയി. പിന്നെ നിന്നോട് അവളെ ആ പാവയ്ക്ക കൊണ്ടാട്ടം കുത്തിക്കൊണ്ടു പോയത് മോൻ കണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ മറ്റവളെ വല്ല വെണ്ടയ്ക്ക കൊണ്ടാട്ടവും വന്ന് കുത്തിക്കൊണ്ടു പോകും. അതിനു മുമ്പ് മോൻ പോയി വളയ്ക്കാൻ നോക്ക്. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദേ ഇവൻ്റെ അവസ്ഥയായിരിക്കും നിനക്ക്. ഡേ നാക്കടത് അങ്ങനൊന്നും വളയ്ക്കാതെ. ഞാൻ പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തം വന്ന് അവിടെ കുത്തിക്കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ടേ? അളിയ, എന്താ ഇത്ര ആലോചന? അതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം. ഇവനിത് എങ്ങോട്ട് പോവാ? ഓ, ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വാടാ, നമുക്ക് അവൻ്റെ കൂടെ പോവാം. ஏய் ஜானு, அந்த சீனியர் ரொம்ப நல்லவ மாதிரி இருக்கு. உனக்கு அப்படி தோணலையா? ஆமாடி, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அவங்கள பார்த்தா நம்ம அண்ணா மாதிரி இருக்கு. அதுவும் சரிதாண்டி. அவங்க பேசும்போது நம்ம அண்ணா பேசுகிற மாதிரி இருக்கு. ஹலோ,
என்ன உங்களுக்கு என்ன വേണം? സോറി പെങ്ങളെ, എനിക്ക് ഈ തമിഴ് അറിയത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം അറിയാവോ? ആ അറിയാലോ. താങ്ക് ഗോഡ്. അല്ല, ഞാനിവിടെ നിന്നിരുന്നോട്ടെ? ആ അതിനെന്താ, ഇരുന്നോ. താങ്ക് യു. തൻ്റെ പേരെന്താ? എൻ്റെ പേര് മീനാക്ഷി. ഓ, നൈസ് നെയിം. അപ്പോൾ ഇയാളുടെ പേരെന്താ? അവളുടെ പേര് ജാനകി, ജാനകി വാസുദേവ്. ഓ, ജാനു. കൊള്ളാം. അല്ല, ഈ കുട്ടി എന്താ മിണ്ടത്തില്ലേ? അത് പിന്നെ അവൾ പരിചയമില്ലാത്തവരോട് അധികം മിണ്ടാറില്ല ചേട്ടാ. വാവ്, കണ്ടു പഠിക്കട പൊട്ട. അവൻ പോയി മുട്ടിയത് കണ്ടോ? നീ ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടന്നോ? ഓ, അല്ല, മീനാക്ഷിക്ക് എങ്ങനെ മലയാളമൊക്കെ അറിയാം? അല്ല, താൻ ഇത്ര നന്നായിട്ട് മലയാളം സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ മലയാളി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മലയാളം അറിയാം. പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ ജോലി അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ സെറ്റിൽഡാണ്, അതുകൊണ്ട് തമിഴും അറിയാം. ആ, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഈ ജാനകി? ഏയ്, അവൾ മലയാളി ഒന്നുമല്ല, അവൾക്ക് തമിഴ് മാത്രമേ അറിയൂ. അപ്പം ഞാൻ കുറേ കഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് സാരം. ആ എന്താ ചേട്ടാ? ഏയ്, ഒന്നുമില്ല. അല്ല, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇവിടെ ഇരുന്നത് ആ ദിനേശ് അല്ലേ? ആ അതെയല്ലോ. സീനിയറിനെ അറിയാവോ ചേട്ടന്? പിന്നെ അറിയാതിരിക്കുമോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഇയർ അല്ലേ. അല്ല, ദിനേശ് നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ് വല്ലതുമാണോ? ഏയ് അല്ല ചേട്ടാ, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ടതാ. ഓ, ഞാൻ വിചാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കസിൻ വല്ലതും ആവുമെന്ന്. കസിനൊന്നുമല്ല, ബട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ബ്രദറിനെ പോലെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ. നല്ല കംഫർട്ടബിളാണ്. ആ, അങ്ങനെ. ഓ മോനെ ടൈസ, നീ രക്ഷപ്പെട്ട്. ദൈവമേ, ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കൊന്ന് സമാധാനമായത്. ഓ, നീ അങ്ങനെ അങ്ങ് സമാധാനിക്കാൻ വരട്ടെ മോനെ. അവൾക്കാണ് അവൻ ബ്രദറിനെ പോലെ. ബട്ട് അവൻ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലോ? അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അവൻ്റെ കണ്ണിയാൻ കുത്തി പൊട്ടിക്കും. ഓ, നിങ്ങളൊന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കുക, അവർ സംസാരിക്കുന്നതൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ. ഇങ്ങരുടെ നോട്ടം അത്ര പന്തിയല്ലല്ലോ. സീനിയർ? എന്താ? അല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ സമയമായി, ഞങ്ങൾ പൊക്കോട്ടെ? ഓ, ക്ലാസ്സോ? വെയിറ്റ്, ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് പെങ്ങളെ, എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. അത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പൊക്കോ. കാര്യമോ? എന്ത് കാര്യം? അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് അതെനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദേ ഈ ജാനുവിനോടാ. ഹായ് ജാനു, എൻ്റെ പേര് ശ്രീറാം ശങ്കർ. ഞാനിവിടെ BCom സെക്കൻഡ് ഇയറാണ് പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഞാൻ ഒറ്റ മോനാ. അച്ഛന് ചെറിയൊരു ബിസിനസ്സും പിന്നെ അമ്മ ഹൗസ് വൈഫും. പിന്നെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ബാധ്യതകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഐ ആം ഓൾസോ സിംഗിൾ. പിന്നെ എന്നെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തനിക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഈ കോളേജിൽ ആരോട് വേണമെങ്കിലും തനിക്ക് തിരക്കാം. ഞാനിതൊക്കെ തന്നോട് എന്തിനാ പറയുന്നതെന്നാണോ താനീ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ. എനിക്ക് തന്നെ ലവ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. ഞാൻ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ മീൻ, ഐ ലവ് യു. തൻ്റെ ഇരിപ്പ് കണ്ടാൽ അറിയാം താനിപ്പോൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന്. ഒറ്റഡേ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ലവ് ഒക്കെ വന്നെന്നല്ലേ? അതിൻ്റെ ആൻസർ എനിക്കും അറിയത്തില്ല. എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഒരാളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ തോന്നുന്നത്. എന്നും പറഞ്ഞ് താൻ ചാടിക്കയറി എസ് ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട. വളരെ പതിയെ ആലോചിച്ചിട്ട് ആൻസർ നാളെ പറഞ്ഞാൽ മതി. നാളെയോ? അതെ, നാളെ തന്നെ. എന്നാൽ ശരി, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ സമയമായില്ലേ, പൊക്കോ. എന്താ, നിങ്ങൾക്ക് പോകണ്ടേ? പോണം. ജാനു,
ഏ ജാനു വാടി. ഓ എൻ്റെ പൊന്നളിയാ, കൺഗ്രാറ്റ്സ്. ഹാ, സമ്മതിച്ച് അന്ന് മോനെ നിന്റെ ഗഡ്സ്. എത്ര പൂ പോലെയാടാ നീ അതിനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. ഹാ, അവളുടെ മാത്രമല്ലടാ മോനെ, ഞങ്ങളുടെ കിളി വരെ പോയി. അല്ലടാ ടൈസ, നിനക്ക് സമാധാനമായില്ലേ അവനവളുമാർക്ക് ആരാന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ? സമാധാനമായെന്നോ എൻ്റെ പൊന്നളിയ. അവളുടെ വായിന്ന് ബ്രദർ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ പോയ എൻ്റെ ജീവനുണ്ടല്ലോ, അത് റോക്കറ്റ് പോലെ തിരിച്ചു വന്നു. ആ ഇനി കാമുകന്മാരെ വരാൻ നോക്ക്. കുറേ നേരമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കുത്തിയിരിക്കുക. അടുത്ത ഒരു അവറെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ നോക്കാം. അവളമാരെ കാണുന്നില്ലല്ലോടാ അളിയ. ഇനിയിപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോയി കാണുമോ? മിക്കവാറും പോയി കാണും അളിയ. സമയം ഇത്രേ ആയില്ലേ. ഐ തിങ്ക് അവർ മറ്റേ ഗേറ്റ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോയി കാണും. അതാ നമുക്ക് മിസ്സായി പോയത്. എന്നാലും നിന്നെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു തന്നടാ. എങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒരുത്തനാ നീ. ഇപ്പോൾ നീ ആ ഒരു പെണ്ണിനെ പോയി പബ്ലിക്കായിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ മോനൊരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട്. നീയേ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത വിവരം ഈ കോളേജ് മൊത്തം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അത് ലീക്കായോ? പിന്നല്ലാതെ. അല്ല, ഇനി നമ്മളിവിടെ നിന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? വാ, നമുക്കും പോവാം. അല്ലടാ, അപ്പോൾ അവന്മാർ സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമോ? അവന്മാർ കോൾ ചെയ്തായിരുന്നു. അവർ വീട്ടിലേക്ക് എത്താന്നാ പറഞ്ഞത്. എന്നാ ശരി, വാ പോവാം. എന്താടാ നീമാർ ഇത്രയും താമസിച്ചത്? ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് എത്ര നേരമായിന്നറിയാവോ? എൻ്റെ പൊന്നളിയ, ഒന്നും പറയണ്ട. മുടിഞ്ഞ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടിഞ്ഞ ക്യൂ. നിന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ പരിപ്പിളകി. എന്നിട്ട് സാധനം കിട്ടിയോ? അത് പിന്നെ ഞാൻ പോയ സാധനം കിട്ടാതിരിക്കുമോ? അല്ലടാ, ജോസഫേട്ടൻ ഇന്ന് നേരത്തെ എത്തിയോ? അതൊക്കെ എപ്പോഴേ എത്തി. പിന്നെ നീമാർ വരാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കയറാഞ്ഞത്. എന്തെങ്കിലും തരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വാങ്ങാമല്ലോ. ഫസ്റ്റ് അപ്പം തെരുവിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നിന്നതാ. അങ്ങനെ പറ. അനക്കൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോടാ. എന്നാ പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും കിച്ചണിൽ കാണും. ഓയ് ജോസഫേട്ടൻ, ഇന്ന് നേരത്തെ എത്തിയോ? വന്നോ കുട്ടിച്ചാത്തന്മാര്? പിന്നെ വരാതെ ഞങ്ങൾ എവിടെ പോവാനാ? ജോസഫേട്ടനല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽ. ഉവ്വ് ഇങ്ങനെ പോയാലേ നിന്റെ തന്തപ്പടിമാരെല്ലാം കൂടെ ഈ ഏഞ്ചലിന്റെ ബോഡി എടുക്കും. എന്താണ് ജോസഫേട്ടാ വൈകുന്നേരത്ത് തന്നെ ഒരു പരാതി? ഓരോന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ടി വെച്ചിട്ടേ ജോസഫേട്ടാന്ന് വിളിച്ച് വന്നങ്ങ് പതപ്പിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. നല്ല സ്മെല്ലെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താണെന്ന് ഡിന്നർ? ബീഫ് ബിരിയാണിയാണോ? അതേലോ, ഇന്ന് കോട്ടയം സ്പെഷ്യൽ ബീഫ് ബിരിയാണി. അരെ വാ, ബീഫ് ബിരിയാണിയും ബിയർ. വാട്ട് എ കോമ്പിനേഷൻ. സാധനം വാങ്ങിയോ? പിന്നല്ലാതെ, സാധനമില്ലാതെ എന്ത് ഡിന്നർ?
ജോസേട്ടാ, ഇന്നുണ്ടല്ലോ, ഇന്ന് വലിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. എന്താന്ന് ചോദിക്കേ? ഡെക്കറേഷൻ ഇട്ട് പുലിപ്പിക്കാതെ കാര്യം പറയടാ. അതുണ്ടല്ലോ, ഇന്ന് ഞാനൊരു പ്രേമത്തിൽ വീണു. ബെസ്റ്റ്. ഏത് പെണ്ണാടാ ആ കുഴിയിൽ വന്ന് വീണത്? പാവം പിടിച്ചോള്. അയ്യോ. വേണ്ട, മര്യാദയ്ക്ക് വർത്താനം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സാറാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കത്തില്ല. പിന്നെ ഞാൻ മാത്രമല്ല വീണത്, നമ്മുടെ സാറിൻ്റെ അരുമ ശിഷ്യൻ മിസ്റ്റർ ശ്രീറാം ശങ്കർ ഇന്നൊരു പെണ്ണിനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു. പ്രപ്പോസോ? ഞാനിവിടെ ഉള്ളപ്പം ഞാൻ അറിയാതെ നീയൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് നടക്കുവല്ലേടാ? നിനക്കൊക്കെ നാളുണ്ടോടാ ബാച്ചിലറായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൂടി ഇങ്ങനൊക്കെ പറയാനേ? എക്സ്ക്യൂസ് മീ, സാറ് ബാച്ചിലറായിപ്പോയത് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമായിരുന്നു. നേരത്തെ കാലത്തും കല്യാണം കഴിക്കണമായിരുന്നു മിസ്റ്റർ. അതൊന്നും നിനക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. ഈ ജോസ് ഒരൊറ്റ പെണ്ണിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അവളെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെന്നുള്ള സത്യമാ. കർത്താവിന് എന്നോട് ഇച്ചിരി സ്നേഹം കൂടി പോയതുകൊണ്ട് അവളെ നേരത്തെ അങ്ങ് വിളിച്ചു. എന്ന് വെച്ച് മറ്റൊരു ഇണയെ തേടുന്നത് ജോസഫിനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ജോസ് ഇങ്ങനെ. ഒന്ന് നിർത്തൂ. മനുഷ്യനൊരു ഫ്രഷ് ലവ് സ്റ്റോറിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് ഈ ഓൾഡ് മാൻ്റെ ലവ് സ്റ്റോറിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാറ് കേൾക്കണം, ഞാൻ അവളെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ സാറിനറിയോ, അവളെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാട്ട് സെറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പാട്ടോ? നിന്നെ തന്നെ അവൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്റെ പാട്ടും കൂടെ എങ്ങനെയാടാ പെണ്ണ് സഹിക്കുന്നത്? എന്തായാലും പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ, നീ ഒന്ന് പാടി കേൾപ്പിച്ചേ. കൊള്ളാവൂന്ന് ഞങ്ങളൊന്ന് നോക്കട്ടെ. അത് വേണോ സാർ? എൻ്റെ പാട്ട് ആദ്യം അവൾ കേൾക്കണമെന്ന് എൻ്റെ ഒരാഗ്രഹം. പിന്നെ സാർ ഇത്ര റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ പാടാം അല്ലേ? നീ അങ്ങോട്ട് പാടടാ, ഞങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ആരും മിണ്ടാൻ പാടില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ വീണമ്മയ്ക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത പാട്ട് പാടാൻ പോകാം. ഓക്കെ? ആ കഥാപ്രസംഗം ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ടൊന്ന് പാടുവോ? ഞാനെന്നാ പാടാൻ പോവാണേ. പിച്ചൊന്ന് പിടിക്കട്ടെ. 1 2 അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട, ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ടൊക്കെ പാടിയേക്കാം. ഓക്കെ? പള്ളിയിൽ വെച്ചന്ന് നമ്മൾ കണ്ട നേരത്ത് നീ കണ്ണ് വെച്ചും കണ്ണടിച്ചും കറക്കി എന്നെ മിനമ്മ. ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ നിനച്ചതെല്ലാം, പക്ഷെ ജീവിതം നീ പാതി തന്നെ പാതിത്തെടുത്തു മിനമ്മ. നാട്ടു നടപ്പത്ത് തമ്മിൽ കാണുവന്നല്ല, പക്ഷെ നല്ല കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു. ഇനി ആരുമെന്തും അറിഞ്ഞോട്ടെ, ഇല്ല പെണ്ണെ ഞാൻ വിടില്ല, നിന്നെ ഞാൻ വിടില്ല, വിടില്ല നിന്റെ പിടി വിടില്ല. ഹൊയ് ഹൊയ് മീനമ്മ, ഇല്ല പെണ്ണെ ഞാൻ വിടില്ല, പൊന്നെ നിന്നെ കൊന്നാലും പൊന്നെ നിന്റെ പിടി വിടില്ല. നിർത്തടാ. ഓ, നല്ല പാട്ടിനെ നശിപ്പിക്കാൻ. ഈ പാട്ടെങ്ങനെ നീ അവളുടെ മുമ്പ് വെച്ച് പാടിയാലുണ്ടല്ലോ, ഈ ജന്മത്തെ അവൾ നിനക്ക് സെറ്റാകാൻ പോകുന്നില്ല. ശുദ്ധസംഗീതം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത തെണ്ടി. നീ പോടാ. അല്ല ജോസേട്ടാ, നിങ്ങൾ പറ, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പാട്ട്? എൻ്റെ കർത്താവേ, എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഞാനായിരുന്നു നിന്നെയൊക്കെ നന്നാക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ്. നിന്റെ അപ്പന്മാരുണ്ടല്ലോ, അവന്മാർ എന്ന് നീമാരെ എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാക്കിയോ അന്ന് മുതലാണ് എൻ്റെ കണ്ടകശിനി തുടങ്ങിയത്. എന്താണ് ജോസേട്ടാ നിങ്ങളൊരുമാതിരി സ്നേഹമില്ലാത്ത പോലെ സംസാരിക്കുന്നത്? വേണ്ടരുത് നീ. നിന്റെ ആ തന്തപ്പടി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ചങ്കരൻ, അങ്ങനെ എന്നെ പറയുന്ന തെറി ഉണ്ടല്ലോ,
ഹ, 7 വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാലും അതിൻ്റെ നാറ്റം മാറിയല്ല. അങ്ങേരോട് പോകാൻ പറ ജോസേട്ടാ. ദുഷ്ടൻ അങ്ങേര്, ദുഷ്ടൻ. എൻ്റെ ലൈഫ് തകർത്തത് അങ്ങേര്. സ്വന്തം മോൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത സാഡിസ്റ്റ് അങ്ങേര്. സൈലൻറ്റ് പ്ലീസ്, എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു. സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരുന്ന് സംസാരിക്കുക. ഓ, ഉറക്കം വരുന്നെങ്കിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്കട ശവമേ, വെറുതെ ഒച്ച വെക്കാതെ. ഞാനേ എൻ്റെ മീനമ്മയുടെ കൂടെ ഒരു ഡേറ്റ് പോയിട്ട് വരാം. നിനക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിലും ഡുവറ്റാണല്ലോ വരുന്നത്. മര്യാദയ്ക്ക് ഹോസ്റ്റലിലാണ് ജീവിക്കാനുള്ളതിന് അവിടെ വെള്ളമടിച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടുത്തെ വാടൻ ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയപ്പം നിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലാ തന്തമാരും ചേർന്ന് മക്കളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചു. മദ്യം കൈകൊണ്ട് പോലും തൊടാത്ത ഞാനായിരുന്നു. എന്നെയാടാ നീയൊക്കെ ചേർന്ന് മുഴുകുടിയനാക്കിയത്. എന്താണ് ജോസേട്ടാ, നിങ്ങളിപ്പം വാ തുറന്ന ഫുൾ നെഗറ്റീവാണല്ലോ മാൻ. ഒന്നുമില്ലേലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് അതെ ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളല്ലേ. അതിൻ്റെ നന്ദിയെങ്കിലും കാണിക്കും മിസ്റ്റർ. ഓ, ഉറങ്ങിയോ? ബാക്കിയുള്ളവനെ പറയേണ്ട എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങേരെ കിടന്നുറങ്ങി. ജൈസനുണ്ട്. ജൈസ, എന്നോടൊന്ന് മിണ്ടടി. ഐ ലവ് യു. ഓ, അവിടെ ഡുവറ്റ് അടക്കണം. എന്നാ ഇനിയിപ്പം ഞാനും കിടന്നുറങ്ങാം. അങ്ങനെ എല്ലാ പാമ്പുകളും ഉറങ്ങി. നീയൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാത്തിനെയും കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കോളേജിൽ പോവും. ഓ, എടാ പന്നികളെ, ഒന്ന് എഴുന്നേക്ക്. ഓ, നേരം വെളുത്തോ? ഇല്ല, ഇപ്പോഴും രാത്രിയാ. ഒന്ന് എണീറ്റ് പോയി റെഡി ആവടാ, സമയം ഒരുപാടായി. ഓ, രാവിലെ തന്നെ ഇവൻ തുടങ്ങിയോ? ഇല്ല, ഞാൻ നിർത്താം. മൂക്ക് മുട്ട കുടിച്ചിട്ട് തലയും കുത്തി കിടന്ന് ഉറങ്ങുക ശവങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ മാത്രം ഒന്നും അല്ലല്ലോ. നിന്റെ സാറും ഇന്നലെ കുടിച്ച് പൂക്കുറ്റിയായതല്ലേ. കുടിച്ചെങ്കിൽ എന്താ, നിന്നെയൊക്കെ പോലെ സാർ ഇവിടെ കിടക്കുമല്ലോ. ആ മനുഷ്യനെ എപ്പോഴേ റെഡിയായി കോളേജിൽ പോയി. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങേര് കോളേജിലും പോയോ? ആ, പോയി. അങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവർ. ഓ, പിന്നെ ഭയങ്കര ഉത്തരവാദിത്തമല്ലേ. അതെ, ആ മനുഷ്യനെ നല്ല ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കുള്ള ഫുഡ് വരെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയത്. എൻ്റെ പൊന്നോ, നിന്റെ സാറിനെ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ പോയി റെഡി ആയിട്ട് വരാം. നീ പോയി ആ കുംഭകർണനെ ഉണർത്താൻ നോക്ക്. ഓ, കടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടോ ശവം. ഡാ സഞ്ജു, ഡാ എഴുന്നേക്കടാ. ഓ, എന്താടാ? ദേ, ഇനി ഇവിടെ കിടന്നുണ്ടല്ലോ നിന്റെ തലവഴി ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കും. എണീറ്റ് പോടാ. മനുഷ്യൻ്റെ ഉറക്കവും കളയാനായിട്ട്. ഹായ് ജാനു. ഹായ് മീനു. ഹായ് സീനിയർ. ഓയ് മീനമ്മ. ഓ, അവളുടെ ഒരു ജാട. ഓയ് ജാനു, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി? താൻ ആലോചിച്ചോ?
ஏண்டி என்னை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க? அதான் நான் என்னோட ரிப்ளை சொன்னல, அது அவர்கிட்ட சொல்லி வை. എന്താ മീനു, തൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ആക്ച്വലി സീനിയർ, അവൾക്ക് മലയാളം അറിയില്ല. ആ, അത് താൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബട്ട് സീനിയറിനത് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് എനിക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലായി. ആ, എനിക്കെന്തു മനസ്സിലായില്ലെന്ന്? അതായത് അവൾക്ക് മലയാളം സംസാരിക്കാൻ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതേ അവൾക്ക് കേട്ടാലും മനസ്സിലാവില്ല. വാട്ട്? അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒന്നും അവൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഞാനാ പിന്നീട് അവൾക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. എന്നാലും സാരമില്ല, എങ്ങനെയാണെങ്കിലും തൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. അതെ, ഓവറായിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആവാതെ സീനിയർ. ആദ്യം ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ. അതായത് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. സോ എല്ലാം കേട്ടതിന് ശേഷം ചേട്ടനുള്ള റിപ്ലൈയും അവൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് റിപ്ലൈ തന്നു? സോ ഫാസ്റ്റ്. ഓ, ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സമ്മതിക്കുമോ? ആ, ഓക്കെ ഓക്കെ, താൻ പറഞ്ഞു. അത് ചേട്ടാ, അവൾക്കേ ഈ ലവ് ചെയ്യാനൊന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. എന്ന് വെച്ചാ അവളുടെ ആൻസർ നോ ആണെന്ന്. ആ, ശരി സീനിയർ, ഞങ്ങളെന്നാ പോവാ, ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ஏண்டி அப்படி சொல்ல சொன்ன? அவங்க மூஞ்சி பார்த்தா பாவமாக இருக்கு. ஆமாம், நான் உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்கணும்னு நினச்சேன். ஏன் உனக்கு அவங்க மேலே இந்த சாஃப்ட் கார்னர்? நான் அதை நேரத்தே கவனித்தேன். நீ ஓவராக அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க. என்ன விஷயம்? அவங்க நல்லவ தான். நேற்று நாம் எத்தனை பேர்கிட்ட அவங்கள பற்றி விசாரித்தேன். யாராச்சும் அவங்கள பற்றி ஏதாச்சும் தப்பாக சொல்லிட்டியா? இல்லை, இங்கே எல்லாருக்கும் அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த மாதிரி கேரக்டர் அவங்கள போய் வேணான்னு சொல்லிட்டியே, நீ மக்கு தான். ஆமாடி, நான் மக்கு தான். சும்மா அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணாமல் ஒழுங்காக மூடிக்கிட்டு வா. ரொம்ப தான். പോട്ടളിയാ, വിട്ടേക്കടാ, അത് സാരമില്ല. എന്ത് വിട്ടേക്കാൻ? ഒന്ന് പോയേടാ. അപ്പം നിനക്ക് സങ്കടമൊന്നും ആയില്ലേ? അതൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരാൾ നോ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യനായ സങ്കടം വരാതിരിക്കുമോ? എന്നുവെച്ച് ഞാനവളെ വിടാനൊന്നും പോണില്ല. പിന്നെന്താണ് മോനെ പ്ലാൻ? അങ്ങനെ ഒരു വട്ടം അവൾ നോ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചിട്ട് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് മൂവ് ഓൺ ആകാനൊന്നും ഈ റാമിനെ കിട്ടില്ല. എൻ്റെ ലൈഫിൽ പലർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ പല ഇഷ്ടങ്ങളും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ആ ലിസ്റ്റിൽ അവളെ കൂട്ടാനേ തൽക്കാലം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്തിരി അല്ല, കുറച്ചൊത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും വേണ്ടിയില്ല, എൻ്റെ മാക്സിമം ഞാൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യും. വാവ്, ഇപ്പോഴാടാ നീ ശരിക്കും ഞങ്ങളെപ്പോലായത്. ആ, ഇനി അങ്ങനെ പറ. അവനെ ഈ കോളേജിൽ ഒരൊറ്റ പെണ്ണിൻ്റെ പിറകിലേ നടക്കുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് നീയൊന്നും അങ്ങനല്ല. നിനക്കിതിൻ്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോടാ? ഓഹോ, നീ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് ഇളിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. അവൻ പറഞ്ഞതേ എന്നെ മാത്രമല്ല നിന്നെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാ. അത് വിട്, അതല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ വിഷയം. അല്ല, എന്താടാ നിൻ്റെ ഉദ്ദേശം? ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാളെ തൊട്ട് അല്ല, ഇന്നു മുതൽ ഞാനൊരു കാമുകൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ പോവാ. യു മീൻ? അതെ, ഇനി അവളെ ഒടിച്ച് വളച്ച് എൻ്റെ പെണ്ണാക്കുന്നത് വരെ എനിക്ക് നോ റെസ്റ്റ്. ആഹാ, എന്നാ പിന്നെ ഞാനും ഉണ്ട് കൂടെ. എന്തിന്? അത് പിന്നെ എനിക്കെൻ്റെ മീനമ്മയെ വളയ്ക്കാൻ. ആ, അങ്ങനെ. കൊഞ്ചം വെയിറ്റ് കരോ ജാനു. നീ ഈ റാമിനെ ഇനിയാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച്.